सतगुरां ने अज दे इस अंमृत बचन विच पहला उपदेश ये दृढ़ कीता है, दूजी छोड़ कुवाटड़ी, इकस सौ चित लाए। दूजी छोड़ कुवाटड़ी का भाव इत्थे शब्द वाटड़ी तो पहला कु शब्द वरत्या कुवाटड़ी। वाट का लफ्जी अर्थ वैसे पेंडा भी हुंदा है, सफर भी हुंदा है। इत्थे वाट का लफ्जी अर्थ असी पेंडे की बजाए सड़क जां रस्ता कर लईए, जां एक शब्द होर वरत्या जांदा पगडंडी। दूजी छोड़ कुवाटड़ी, उस दूजी कोझी राह नूं छड्ड दे। राह शब्द होर सौखा है। कुवाटड़ी का अर्थ है कोझे, कोझा राह, पगडंडी। उस दूजे राह नूं तू त्याग दे। दूजी छोड़ कुवाटड़ी, दूसरी कोझी राह नूं, कोझी पगडंडी नूं तू छड्ड दे। इकस सौ चित लाए। इकस का अर्थ है एक ओंकार, एक परमात्मा। सौ इहदा अर्थ नाल, चित लाए तू दूजे कोझे रस्ते नूं त्याग दे ते अपना चित एक अकाल पुरख वाहिगुरू दे नाल ला दे। अखरी अर्थ पहली तुक दे ने। महाराज जे असी कोझी पगडंडी ते चलते रहिए फिर इंसान दा की बनेगा। फिर महाराज कहते दूजा भावी नानका। इहदा मतलब दूजा भावी का अर्थ है एक नूं छड्ड के दूजे दे प्यार विच। दूजा भावी नानका वाहन लुड़ंदड़ी जाहे। वाहन का अर्थ आपां जानने आ परवाह। लुड़ंदड़ी का अर्थ लुड़कना। कहते ने जे एक नूं छड्ड के दूजी ही पगडंडी ते चलदा रहियो, ये परवाह इहो जिहा है कि सच एवे इसे परवाह दे विच तू लुड़क जाएगा। इहदा अर्थ सीधा भी दूजे भाव विच तू वह जाएगा, तेरे पता ही नहीं लगना नामो निशान तू कित्थे है। दूजी छोड़ कुवाटड़ी, पहला अखरी अर्थ आपां रोज़ करने। इकस स्यो चित लाए, दूजा भावी नानका वाहन लुड़ंदड़ी जाए। उस दिन आपां लुड़ंदड़ी पाठ कीता सी, अज शब्द है लुड़ंदड़ी। अगला बचन है जी ते हटड़े बाजार। ये शब्द महाराज जी ने वरत्या। ते हटड़े का लफ्जी अर्थ है जी तिन। हटड़े का अर्थ वैसे है हट्टियां, तिन खट्टियां। ਇਹਦਾ कुछ विद्वाना ने अर्थ किया रज गुण, तम गुण, सत गुणी, तीन गुणी माया। पर जदों असी पाठ करने आ बाणी चो देखने आ, हट का अर्थ असी दुकान करने आ। अगे असी देखांगे ते हटड़े का अर्थ है कि तीन बाजार, तीन खट्टियां। वो किहड़ियां? इहदा मतलब कि तीन लोग असी बाणी च पढ़ने खां। इहदा अर्थ सुरग, मच, प्याले तीन। ये तीन ने। उंज वैसे ये एक बड़ी पुरानी किताब सी, चलो मैं रोज़ थोड़ा थोड़ा हवाला दे जाना। एक गिनती तो लैके 100 तक किहड़ियां किहड़ियां चीज़ां ने। जिन्नी उस विद्वान नूं समझ सी उन्हें लिखिया, उसका नाम सी गुरबख्श सिंह केसरी। तो उस छोटी जी किताब सी, उसका नाम सी संख्या कोश। हुण इत्थे जिहड़ा तीन शब्द है, इस विच तीन लोक भी आउंदे ने, तीन ताप भी आउंदे ने, तीन गुण भी आउंदे ने, तीन देवते भी आउंदे ने। तीन शब्द का बड़ा विस्तार है। तीन काल भी आउंदे ने। इत्थे तिहटड़े का सीधा अर्थ है जी तीन बाजार, तीन लोक, सुरग, मच, प्याले। इहदा मतलब आ मात लोक, पताल लोक ते स्वर्ग लोक। तिहटड़े बड़ा सौखा रहेगा। इस तो अगे बाजार, ਇਹਦਾ मतलब तीन तरह के बाजार। सौदा करन वणजारिया,
ਇਹਦੇ ਸਿੱਧੇ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਮੁਕੰਮਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਨਗਲ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜੀਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਵਣਜਾਰੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ, ਵਪਾਰੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਵਖਰ ਜਿੰਨੀ ਲੱਦਿਆ, ਵਖਰ ਦਾ ਅਰਥ ਪੂੰਜੀ ਕਰ ਲਓ, ਵੱਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਸੱਚ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੂਪੀ ਗੱਡੇ ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਖਰ ਨੂੰ ਲੱਦਿਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੇ ਸੱਚੜੇ ਪਾਸਾਰ, ਪਾਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਸਾਰਾ, ਪਸਾਰੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਦਮ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਣਜਾਰੇ ਬਣ ਕੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਵਣਜਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕੁਵਾਟੜੀ 100 ਚਿਤ ਲਾਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿੱਦਣ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਰਥ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ 1 ਤੇ 2 ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕੁਵਾਟੜੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਸ ਕੋਝੀ ਪਗਡੰਡੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਜੋ ਦੂਰ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਦਾਵਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਿੰਦਸੇ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਨੇ ਹਾਂ, ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਓਂਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੈਨੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਓਂਕਾਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਸਟਿੱਕਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਣਗੇ ਬੜੀ ਛੇਤੀ, ਪਰ ਓਂਕਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਕੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਇੱਕ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਓਂਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਹੱਲਾ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ 1, ਉੱਥੇ ਪੜਾਂਗੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਹਿਲਾ ਓਂਕਾਰ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਅਸਲ 'ਚ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ? ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਨਾਤਨੀ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਓਮ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਨਾਤਨੀ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਓਮ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐੜਾ, ਊੜਾ ਖੁੱਲਾ ਤੇ ਮੰਮਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਓਮ, ਪਰ ਉਸ 3 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕੁਵਾਟੜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ।
ਉਹ 3 ਅੱਖਰ ਸਨ, ਐੜਾ ਊੜਾ ਤੇ ਮਮਾ ਓਮ। ਉਸ ਦੇ 3 ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨ ਔਰ ਮਹੇਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਊਂਡ ਨੂੰ, ਇਸ ਓਮ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਨਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਦ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਇਸ ਬ੍ਰਹਮੀ ਨਾਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਦ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਂਡ ਨਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਐਸਾ ਖਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਓਂਕਾਰ ਦਾ ਨਾਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਖਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਬੰਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਆ ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ, ਹੌਰਨ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸੂਈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਨੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਓਨੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਤੋਂ ਸੂਖਸ਼ਮ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇਗਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਬਾਹਰ ਮੁੱਕੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਰਤ ਸੰਕੋਚਿਤ ਹੀ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਖੋਲ, ਨਾਦ ਬਾਦ ਪਰ ਅਨਹਤ ਲਿਵ ਲਾਵਈ। ਸੁਰਤ ਸੰਕੋਚਿਤ ਹੀ, ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਧਰਮ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਸੁਰਤ ਸੰਕੋਚਤੀ ਬੱਜਰ ਕਪਾਟ ਖੋਲ, ਨਾਦ ਬਾਦ ਪਰੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤੂੰ ਰੌਲੇ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਨਹਤ ਲਿਵ ਲਾਵਈ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸ ਅਨਹਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੈ, ਨਾ ਜੀਵ ਦੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਕੋਚੇਗਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸ਼ਰਧਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ, ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ ਇਹ ਬਲਾਈਂਡ ਫੇਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਰਿੰਦਰ ਸੀ। ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਨੇ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਸਟੂਡੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਆਪ ਜੋ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰਮਹੰਸ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, परमहंस ने एको गल कही सी, अरे धर्म तो होता ही अंधविश्वास है, पर अंधे पर विश्वास मत करो। जदों ये शब्द क्या, ये ब्लाइंड फेथ नहीं, जो गुर कहे सोई भल मानो। ये कोई तर्क है भी जो गुरु कहन लगा पहला पुछ ली किसी तो मैं मन्ना कि ना। सीधी जी गल, इदू वड्डा ब्लाइंड फेथ की होवेगा कि तेनू पता है गुरु तेरा समर्थ है, जो कुछ गुरु कहता है उन्होंने सत बचन करके मान ले। पर दूजा नाल ये भी क्या, गुरु जिन्हां का अंधला सिख भी अंधले कर्म करे। अर्ज है कि उसने क्या भी उन्हें क्या तीन हिस्से ने,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਓਮਕਾਰ ਇੱਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਆਪ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਾਤਾਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਉਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਈ। ਵਿਆਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਆਨੰਦ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪ੍ਰਸੂਤ ਹੋਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਸਨ ਲੋਕਲ, ਆਜ ਹਮਾਰੀ ਭੈਂਸ ਵਿਆਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੂਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਵਰਤਿਆ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ, 3 ਚੇਲੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ, ਮਾਇਆ 'ਚੋਂ 3 ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਜ ਗੁਣ, ਤਮ ਗੁਣ, ਸਤ ਗੁਣ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ, 3 ਚੇਲੇ 3 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਸੰਸਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ। ਭੰਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ। ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਹੀ, 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ, ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓਗੇ, ਅਗਲੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ 3 ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ 3 ਪੁੱਤਰ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ। ਇਹ ਤਿਸ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਤਿਸ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਪਰਮ ਸੱਚ, ਪਰਮ ਹਸਤੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਉਹ ਹਸਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ। ਕੌਣ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੇਂ ਚਲਾਵੈ ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼। ਕੌਣ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ? ਦੇਵਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼। ਕੌਣ? ਆਦ, ਅਨੀਲ, ਅਨਾਦ, ਅਨਾਹਤ। ਆਦ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਅਨੀਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਅਨਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ। ਆਦ, ਅਨੀਲ, ਅਨਾਦ, ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇੱਥੇ 3 ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਧਰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਸੱਤ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ, ਉਸ ਪਰਮ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸਲ 'ਚ 3 ਦੇਵਤੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ। ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ। ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਮ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਓਂਕਾਰੇਸ਼ਵਰ। ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਸਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਂਡੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਂਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਮ ਸੁਭਾਕਨ ਸ਼ਬਦ ਦੱਖਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਗ ਨਾਲ ਹੈ। ਰਾਮਕਲੀ ਵਡਹੰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਗੌੜੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਖਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਉਸ ਵਕਤ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਮਕਲੀ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਖਿਆ
कि इस नूं तुसीं नॉर्थ विच गाना जां उत्थे शब्द वरते है कि इस राम कली दियां सुरां ਉਹ लायो ਜਿਹੜੀਆਂ दखण विच गाईਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। हुण उत्थे महाराज जी ने शुरू किया ओंकार ब्रह्मा उत्पत, ओंकार किए जिन चित, ओंकार सैल जुग भय, ओंकार वेद निरभय। फिर बेनती सुनो, वो कहते ने ब्रह्मा ने सब कुछ पैदा किया। बाबा जी कहते ने एक ओंकार नूं पत्थर दी मूर्ति मत बनाओ, मैं भी ओंकार नूं मानना, पर मैं उस ओंकार नूं मानना जिन्हें ब्रह्मा नूं भी पैदा किया है। ओंकार ब्रह्मा उत्पत, जिस एक ओंकार ने ब्रह्मा पैदा किया, जिसने समा पैदा किया, जिस ओंकार ने सच एवे के ग्रंथ पैदा किए, गुरु साहब ने उत्थे ओंकारेश्वर वाली जगह ते ये अमृत बाणी जिहड़ी है ये उचारण की है। उत्थे मस्कीन साहब जी ने बहुत सोहना स्थान बनाया, गुरुद्वारा साहब बनाया है जी, थोड़ी जगह है, पर एक गल वो बड़ी प्यारी कहते सन, इंदौर भी उन्हें कही, कहते बंदा तो मेरा ख्याल जिसने गल की होवे जिक्र उदो ही करना चाहिए है, पर साडा सुभाव है ना जी, खोज कोई करदा स्टैंप अपनी ला देने। उन्हें एक शब्द कहा सी, बंदा इन्ना चलाक है, ये शुरू तो स्वार्थी है। कहते जिहदे नाल आउण वाले समय च चोखा वाह पैना है, उहदे नाल ये चंगी बोल चाल रखदा है, जिहदे तो काम निकल जाए उन्होंने मिलना भी बंद कर दिंदा है। ये बंदे दा सुभाव है। जिस नाल वाह पैना उन्होंने मिलेगा भी, तोहफे भी देगा, उन्होंने हाल चाल भी पूछेगा, जिथों काम निकल गया की लेना। वो कहते पूरे हिंदुस्तान विच ब्रह्मा दा इक्को मंदिर है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा ने जो पैदा ही कर दिता, हुण इहदे नाल वाह किहड़ा पैना, इहदा काम फतेह हो गया। विष्णु दे मिलणगे, सब तो ज़्यादा मंदिर शिव दे मिलणगे, क्योंकि मौत नाल मौत करके उहदे नाल वाह पैना है। पर खैर अपना जिहड़ा प्रकरण है, गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी मुताबक असल च परम सत एक ओंकार वाहिगुरू है, जिन्हों गुरुदेव ने कहा देवान देवाद देव शब्द वरत्या, देवत्यां दा भी देवता। मैं अर्ज करांगा जी, गुरु साहब ने सब तो पहला एक लिख के ये गल मुका दी, केवल एक परमात्मा, केवल एक परमात्मा, ते ओ परमात्मा जिस एक वर्गा होर दुनिया ते एक कोई है ही नहीं, सिर्फ एक परमेश्वर। इत्थे महाराज जी ने यह शब्द वरत्या, एक स्यों चितराया सी, इत्थों गल शुरू की। उस तो बाद इस एक विचों ही सारा पसारा है। इनू जदों समझांगे फिर गल बड़ी सौखी समझ पाएगी। एक नू छड्ड के, इउं कह लो करते नू छड्ड के किरत नू पूजोगे ते स्वीकार नहीं, जे करते नू किरत विचों जान के सर्वव्यापक देखोगे तो स्वीकार है। मैं फिर रिपीट कर लगा इस गल नूं, करते ने किरत कर दी, उन्हें बना दिता, असी करते नू छड्ड दईए ते किरत की पूजा करिए, चेते रखियो ये दूजा भाव बन जाएगा। इसका मतलब वह शरीक असी बना दिता। जिमें बाणी च एक बचन हुंदा है, कीते को मेरे समान है, आ दूजा भाव है। कीते को यदा अर्थ है जिहड़ी चीज़ कीती गई, जिहड़ी चीज़ बनाई गई। कीते को मेरा समान है, तो मेरा दा अर्थ जिहड़ा है मेरा, मैं वाला नहीं, इत्थे मेरा सुमेर पर्वत मेरू। कीता को मेरा समान है, जिहड़ी चीज़ कीती गई उन्होंने ते पहाड़ बना दिता, ते जिन्ने कीती करनहार तिन जाने, उन्हीं तिनके जिन्नी कीमत पा दी। ये दूजा भाव है। बनाने वाले बनी चीज़ नूं ते कहता पहाड़, ते जिन्ने बनाई है उहदे लई शब्द वर दिते नहीं जी, इहदी की परवाह है। बस यही दूजा भाव है। करन वाले नूं असी तुच्छ जाणीए ते बनी कोई चीज़ नूं पकड़ के कहना सब कुछ है, तो गुरमुखो सच ये जे ये दूजा भाव बन जाता है। एक नूं असी भुला दिता, हुण उस एक विचों सारा पसारा है। इस करके गुरबाणी जिहड़ी है वो एक विचों अनेकता की गल जरूर कर दीए, पर अनेकता विचों तुसी एक नूं कढ के कहो सी अनेकता की गल करांगे, उहदी गल बाणी बिल्कुल नहीं करेगी। उस एक विचों सारी अनेकता विचों देखना, जिवें गुरु गोबिंद सिंह जी का बचन सी पढ़ने, अमान कै निदान कै अनेक हैं फिर एक है। उस एक का पसारा है, पर उस एक का शरीक होर कोई नहीं। गुरबाणी अनुसार एक ने सब कुछ अगे रचिया है। जिथे दो आउणगे, चलो इनू थोड़ा जिहा समझण लई
मैं एक उदाहरण आप जी सौखी साखी रूप अर्ज कर देना। आना मैं इस विषय की एक बहुत ही भावना वाले सिख होए ने गुरु अर्जुन देव जी दे। उन्हां दा नाम सी भाई चूहड़। ये लखनऊ विच रहिंदे सन। मैं भावना वाले सिख शब्द तां वरत्या है, ये अंदरों जागियां हुई रूहां सन। मैं अपनी गल करांगा, साडी तरह नहीं, सचमुच वो अंदरों नाम विच सिमरन विच जागे हुए सन। ते उन्हां ने प्रचार किया सतगुरु दे वेले लखनऊ दे एक इलाके च। ते वो कवि भी सन, लिखते सन। उन्हां दियां 4 सतरां ने गल नूं समझण लई कि दूजा भाव की हुंदा है कहानी, पर रचना वो सिख दी है। वो कहंदा एक राजा बहुत नेक सी, भाई साहब लिखते आ, बहुत चंगा। ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ बहुत साल हो गए, पर ਉਹਦੇ ਘਰ संतान नहीं। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਰਾਣੀ है, वो भी बेहद नेक बख्त औरत, बहुत चंगी। एक दिन उन्हें बादशाह नूं, राजे नूं शब्द किया, कहन लगी मेरी कुख नूं भाग नहीं लगा रब दे रंग, पर इन्ना प्रजा तुहानूं प्यार करदी है, मैं खुद चाहनी हाँ कि जे तुसी दूजी शादी रच लो, दूजा विआह कर लो, उस कुख चो भाग लग जाए, कल नूं इस प्रजा नूं सुख देण वाला ते राज नूं सांभण वाला कोई आ जाए। पहला राजा नहीं मन्निया। चलो उन्हें आप विच पै के, याद रखियो कहानी का साखी का एक पक्ष लेना, आप विच पै के उन्हें राजे का विआह कर दिता। राणी आई जी, छोटी राणी को दूजी आ गई, उन्होंने अपने हथी विआह के लियाई। जदों महल च आई, उन्हें 2-3 दिनों तो बाद कलेश पा दिता। इन्ना कलेश पाया, राजा दुखी हो गया, ते कलेश भी उहदे नाल पा दिता जिहड़ी इहनूं महल विच लैके आई। राजे ने कहा भी दस तेनू मुश्किल की है। कहन लगी मेरी गल मनो, मैं इस महल विच तां रहांगी जे वड्डी नूं महल तो बाहर कढोगे तां, नहीं तो मैं नहीं रहना। सुनियो दूजा भाव की हुंदा है, मैं तां रहांगी जे इहनूं बाहर कढोगे। वो एडी सियाणी, उन्हें कहा चलो ठीक, मैं बाहर चली जानी हाँ, कोई गल नहीं। राजे ने उन्होंने दस दिता भी तू चंगा कीता, इहनूं लिआंदा, तेनू कढण लगी। उन्हें कहा राजन मैनू बिल्कुल कढ दे, कोई परवाह नहीं, पर मैं एक सेवा मंगनी है। छोटी नूं कहंदी है मैनू एक सेवा दे दे, मैं तू मैनू नहीं देखना चाहती, मैं बिल्कुल नहीं तेनू मिलांगी, जिथों तू लंघेंगी मैं राह छड़ देंगी, पर एक काम करी, मैं अपने पति दे कपड़े कदी नौकरां नूं धोण नहीं दिते, मैनू सिर्फ मेरे साईं दे कपड़े धो लैंदे। उन्हें कहा बिल्कुल ठीक, धोंदी रही मैं, तेरे कोल कपड़े पहुँच जाणगे। हुण उन्हें की कीता, एक तां साईं दी याद वसाली, इहदे अर्थ अंतरीव ने। एक साईं दी याद वसाली, दूजी साईं दी निशानी कोल आ गई, उहदे कोल कपड़े आउणे, उन्हें सारा दिन अपने पति दे वस्त्र धोने, वस्त्रां नूं सुकाना, उन्हें वस्त्रां विचों भी अपने महबूब दी सचमुच हाज़री नूं मान लेना। छोटी पुछदी गोली नूं वड्डी दा की हाल, कई महीने हो गए। वो कहंदी पुछ कोई ना, वो तां खुश ही बड़ी, ਉਹਦੇ चेहरे ते कोई मायूसी नहीं, कोई घबराहट नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई उलामा, कोई शिकवा नहीं। उन्हें पिछा हद हो गया, घरों भी कढ़ दिता, महलों के सुख भी गए, तो गोली नूं पुछदी वो खुश क्यों है। हुण उस नकम्मी की अकल ही नहीं कुछ। कहन लगी वो इस करके राणी खुश है क्योंकि जदों विआही सी ना, उहदी माँ ने 9 ਲੱਖਾਂ हार दिता सी, ते जिहदे कोल 9 ਲੱਖਾਂ हार होवेगा खुश ही होवेगी। अकल ही नहीं कुछ गोली नूं, ਉਹਨੂੰ पता नहीं भी ਉਹਦੀ खुशी का राज की है। कहन लगी ਉਹਦੇ ਕੋਲ माँ का 9 ਲੱਖਾਂ राज हार है। छोटी ने कहा फिर ਉਹਦਾ हार लेना मैं। अज दुनिया च खिमा करियो, अपने परिवारां विच भी सच ਇਹ ਵੇ, असी दूजे नूं दुखी देख के अंदरों खुशी महसूस करने आ, सुखी नूं सुखी वेख के कदी नहीं जी कोई खुशी महसूस करता। दूजे का दुख वेख के असी खुश होंगे। उंज मैं कल तुहानूं एक बेनती, पर निंदा की गल कल चली सी ना, अज पाठ करदे एक होर बचन आया। महाराज कहंदे आ निंदिया का अर्थ कला बोलना नहीं, किसे दे गुणां नूं वेख के
ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਜੋ ਦੇਖੈ ਛਿਦਰ ਤੋ ਨਿੰਦਕ ਉਮਾ ਹੈ, ਭਲੋ ਦੇਖ ਦੁੱਖ ਭਰੀਐ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਔਗਣ ਦੇਖਦਾ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰੇ ਫੁਰਨੇ ਬਣਾਏ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਓਨਾ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਕ ਐਸੇ ਹੀ ਝਰ ਭਰੀਏ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਦਾਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਦੇਣ ਨਾਲ? ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਲਪੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਸੁਭਾਗ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਾਡੀ ਮੈਂ ਹਉਮੈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਆਪ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 2 ਮਿੰਟ ਕਰੋ, 5 ਮਿੰਟ ਕਰੋ, 10 ਮਿੰਟ ਕਰੋ, ਘੰਟਾ ਖਲੋ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣਾਂ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਹ ਕੋਈ ਦਿਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਦਾਨ ਮੰਗਣੇ, ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਅਟਲ ਰਹਿਣ। ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕੌਮੀ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਦਾਤਾ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਕੇਵਲ ਦਮਗਜੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ 9 ਲੱਖਾਂ ਹਾਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਮਾਰਨੀ, ਖਤਮ ਕਰਨੀ। ਉਹਨੇ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕਰ। ਗੋਲੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਬੁਝਾਰਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਰ ਵੇਚਣ ਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਛ ਕੀਮਤ ਕੀ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਦਣ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਡੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ, ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਲਈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੇਚਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੀ, ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਮਲੀ ਨਿੱਕੀ ਦੂਜੇ ਭਾਵ 'ਚ ਪੈ ਗਈ। ਨਾ ਉਹਨੇ ਪਤੀ ਜਾਣਿਆ, ਸਮਝੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ, ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਘਰੇ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ 9 ਲੱਖਾਂ ਹਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਘਰ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਸੇਜਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਤੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਭਰ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਿਆ, ਮਾਲਕਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਅੱਜ ਚਰਨ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ, ਛੋਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਦੀ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਦੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀ, ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ। ਜਿਹਨੇ ਪਤੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹਾਰ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਲਿਆ ਇਹਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਕਲ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲ ਚੋਂ ਬਾਹਰ, ਛੋਟੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਚੂੜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਿਆ ਹਾਰ, ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਵਾਓ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਖਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਖਾਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੋਤੀ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਮਲਦੀ ਏ। ਭਾਈ ਚੂੜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸ਼ਾਲਾ ਹਾਰ ਟੁੱਟੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਥੀਵਣ ਲਾਲ ਅਜਾਈ। ਸ਼ਾਲਾ ਹਾਰ ਟੁੱਟੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਥੀਵਣ ਲਾਲ ਅਜਾਈ। ਜੇ ਜਾਣਾ ਹਾਰੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਹਰਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਰੇ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ। ਇੱਕ ਦੁਹਾਗ ਬਿਆਂ ਮਸਲ ਜਗਦੀ,
ਹੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਈ, ਚੂੜਾ ਮਨ ਵਧੇਂਦੀਆਂ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਵੇ ਪਰਵਾਈ। ਹਾਰ ਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਦੂਈ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਰਾਣੀ ਨੇ ਪਤੀ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਛੋਟੀ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਦੂਜੇ ਭਾਵ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਦਿੱਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਸਨ, ਪਤੀ ਦਾ ਘਰ, ਪਤੀ ਦਾ ਮਹਿਲ, ਪਤੀ ਦੇ ਬਸਤਰ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਗੀਤ ਦੂਜੇ ਦੇ ਗਾਣੇ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਨਕ ਜੀਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੂੜ ਗੱਲ ਚੋਖੀ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ, ਰੂਪਾ ਦਾ ਅਰਥ ਚਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਨਕ ਜੀਓ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਹੰਢਾਣ ਨੂੰ ਸੋਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਂਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੋਤੀ ਦਿੱਤੇ, ਮਾਨਕ ਦਿੱਤੇ। ਤੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਸੋਇਨਾ ਰੂਪਾ ਰੰਗੁਲਾ ਮੋਤੀ ਤੈ ਮਾਨਕ ਜੀਓ, ਸੇ ਵਸਤੂ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ 300 ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਚਿੱਤ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਦਾਤ ਹੰਢਾ, ਜੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲੇਗਾ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਾਤਾ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ 300 ਲਾਇਆ ਚਿੱਤ ਜੀਓ। ਮੰਦਰ ਮਿੱਟੀ ਸੰਧੜੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਕੋਈ ਘਰ, ਪੱਥਰ ਕੀਤੇ ਰਾਸ ਜੀਓ। ਹੋਂ ਇੰਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁੱਲੀਸ, ਤਿਸ ਕੰਤ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਇੰਨੀ ਟੋਲੀ ਭੁੱਲੀਸ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਕੰਤ ਨਾ ਬੈਠੀ ਪਾਸ ਜੀਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ, ਇਹ ਰੱਬ ਤਰਸ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਇੱਕੋ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ 'ਚੋਂ ਦੋ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮਰ ਗਈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਰੱਬਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਨਾ ਚੜੇ। ਸਮਝੋ ਇਹਨੂੰ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਮਰ ਗਈ? ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਰੂਪ ਬੜੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਲੱਛਣ ਸਨ, ਪੇਕੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਪੱਲੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਭਾਵ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮਹੱਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੀ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤਰਸ ਕਰੀ ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤ ਕਦੀ ਵੀ ਮਰੇ ਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਸਹੁਰਾ ਪਈ ਹੈ ਬੁਰੀ। ਕੁਜਾਤ ਸੀ, ਭੈੜੇ ਲੱਛਣ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਸਹੁਰਾ ਪਈ ਹੈ ਬੁਰੀ। ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ। ਹੁਣ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਹੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੀ ਏ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਚਾ ਕੱਢਦਾ ਮਨ, ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਤਰਸ ਕੀਤੇ ਕਰੇ ਪੂਰਬਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਦੋਂ ਮਾੜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਰੂਪ ਕੁਜਾਤ ਕੁਲੱਖਣੀ, ਸਹੁਰਾ ਪਈ ਹੈ ਬੁਰੀ। ਅਬ ਕੀ ਸਰੂਪ ਸੁਜਾਨ ਸੁਲੱਖਣੀ, ਸਹਿਜੇ ਉਦਰ ਧਰੀ। ਭਲੀ ਸਰੀ ਮੁਈ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਬਰੀ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਮੇਰੀ ਅਬ ਕੀ ਤਰੀ। ਬਸ ਆਹ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਪਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਭੋਗੇਗਾ, ਮਾਣੇਗਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਪਸਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਦੁਬਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਵ ਪੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਵੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੀਬੀਓ ਭੈਣੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ,
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਵੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਮਾਰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਹੀ ਕੰਡੇ ਲਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਭਾਵ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਆ ਗਏ ਉੱਥੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ 3-4 ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਦਰਪਣ ਲੱਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਸ਼ਕੀਨੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਦਿਓ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੰਗ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਚਿਹਰੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਦੁਬਦਾ ਪਾ ਕੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇਰਾ ਮਨ ਖਿੰਡ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ, ਦੋ 'ਚੋਂ ਬੇਅੰਤ। ਦਲਦਲ 'ਚ ਫਸਿਆ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜਾ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਦਵੱਲੀ ਬਾਹਾਂ ਫੜਾਏਗਾ ਨਾ ਚਿੱਕੜ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਹਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਝਣ ਲਈ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਪਕੜਾਈਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦਵੱਲੀ ਬਾਹਾਂ ਪਕੜਾਈਏ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਰਾਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ 2-4 ਚੌਧਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੁਹਾਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਿਓ, ਦੋ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕਵਾਟੜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਏ ਦਰਪਣ ਦੇਖੈ ਏਕ ਸੈ ਅਨੇਕ ਰੂਪ। ਅਰਥ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਦੋ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਾ ਵੇਖੀ, ਇੱਕ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਕਈ ਚਿਹਰੇ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਦੋਏ ਦਰਪਣ ਦੇਖੈ ਏਕ ਸੇ ਅਨੇਕ ਰੂਪ, ਦੋਏ ਨਾਉ ਪਾਮ ਧਰੈ ਪਹੁੰਚੈ ਨਾ ਪਾਰ ਹੈ। ਦੋ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਦੋਏ ਦਿਸ਼ਾ ਸੇ ਗਏ ਗਹਾਏ ਹਾਥ ਪਾਉ ਟੂਟੈ, ਦੋ ਰਾਹੇ ਜੋ ਚਿੱਤੇ ਹੋਏ ਭੂਲ ਪਗ ਤਾਰ ਹੈ। ਦੋਏ ਭੂਪ ਤਾਂ ਕਹਿ ਗਾਉ ਪਰਜਾ ਨਾ ਸੁਖੀ ਹੋਤ। ਦੋ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ ਸੱਚੀ ਲੋ ਪਿੰਡ ਕੇ ਹਨ। ਆ ਬੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਈ ਵੀ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਣ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਵੋਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਫਿਰ ਸਿਆਪਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਦੁਬਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਸਿਆਣਾ, ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤਬਾਹੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 2 ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਦੋਏ ਭੂਪ ਤਾਂ ਕੇ ਗਾਓ ਪਰਜਾ ਨਾ ਸੁਖੀ ਹੋਤ, ਦੋਏ ਪੁਰਖਨ ਕੀ ਨਾ ਕੁਲਾ ਬਧੂ ਨਾਰ ਹੈ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ ਟੇਵ ਗਹਿ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਮੜੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਵਾਟੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਗਡੰਡੀ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਤੇਰਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਆਣ ਦੇਵ ਸੇਵ ਟੇਵ ਗਏ, ਸਹਿ ਜਮ ਡੰਡ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਨ ਸੰਸਾਰ ਹੈ। ਦੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੀਏ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਜੋਗੇ ਨਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੇ ਪੂਜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਸਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਭੈਰੋ ਭੂਤ ਆ ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕਵਾਟੜੀ ਆ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਭੈਰੋ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ, ਖਰ ਬਾਨ ਉਹ ਸ਼ਾਰ ਉਡਾਵੈ। ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲਹਿੂ ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨ ਦੇਵ, ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕਵਾਟੜੀ। ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲਹਿੂ ਆਨ ਦੇਵ ਬਦਲਾਵਨ ਦੇਖੂੰ। ਸ਼ਿਵ ਸ਼ਿਵ ਕਰਤੇ ਜੋ ਨਰ ਧਿਆਵੈ, ਬਰਦ ਚਰੈ ਡੌਰੂ ਟਮਕਾਵੈ। ਮਾਂ ਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੈ, ਨਰ ਸੈ ਨਾਰ ਹੋਏ ਉਤਰੈ। ਤੂੰ ਕਈਤੀ ਆਦ ਭਵਾਨੀ, ਮੁਕਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਾਂ ਚਪਾਨੀ। ਗੁਰਮਤ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਉ ਮੀਤਾ, ਪਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਇਉਂ ਕਹੇ ਗੀਤਾ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਕੁਆਟੜੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦੇ ਭੈਰੋ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੜਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੰਡੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਦੁਆਬੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਠੇਰੇ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੂਜਣ ਲੱਗਿਆ
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ, ਪੁੱਛੋ ਕਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ? ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਹ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪੂਜੋਗੇ ਉਹ ਜਾ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਭੈਰੋ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ, ਖਰ ਬਾਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਰ ਉਡਾਵੈ। ਭੈਰੋ ਨੂੰ ਪੂਜੇਗਾ ਭੂਤ ਬਣੇਗਾ, ਸੀਤਲਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗਾ ਖੋਤੇ ਦੀ ਜੂਨ 'ਚ ਪੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੂੜੀ ਪੱਟੀ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਜੀ। ਭੈਰੋ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ, ਖਰ ਬਾਹਨ ਉਹ ਸ਼ਾਰ ਉਡਾਵੈ। ਕਬੀਰ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਂ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈ ਖੂੰ, ਇੱਕ ਸੋਚਿਤ ਲਾਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇ। ਆਨ ਦੇ ਬਦਲਾਵਨ ਦੇਖੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲੈ ਲੈ। ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਕ ਰਮਈਆ ਲੈਖੂੰ, ਆਨ ਦੇ ਬਦਲਾਵਨ ਦੇਖੂੰ। शिव शिव करता जो नर ਧਿਆਵੈ। ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ? ਬਰਦ ਚਰਾ ਡੌਰੂ ਟਮਕਾਵੈ। ਜੇ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਬਲਦ ਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਡਮਰੂ ਵਜਾਈ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਂ ਮਾਈ ਕੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਪੂਜੇਗਾ ਨਰ ਸਹਿ ਨਾਰ ਹੋਏ ਉਹ ਤਰੈ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਜੈਸਾ ਸੇਵੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ, ਨਰ ਸਹਿ ਨਾਰ ਹੋਏ ਉਹ ਤਰੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਈਅਤੀ ਆਦ ਭਵਾਨੀ, ਮੁਕਤ ਕੀ ਬਰੀਆ ਕਹਾਂ ਛਪਾਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਡਿੱਗ, ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਉ ਮੀਤਾ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ। ਜੇ ਜਪਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਪੇਗਾ ਗੁਰਮਤਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗਉ ਮੀਤਾ, ਪਰਣਵੈ ਨਾਮਾ ਇਉਂ ਕਹੇ ਗੀਤਾ। ਇਹ ਗੀਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕਵਾਟੜੀ ਦੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਨੇ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤਾਰ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੂਜਦੇ, ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਜਨੇ ਹਾਂ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਪੂਜਣਾ ਅੱਜ ਬੁੱਧਵਾਰ ਆਇਆ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਜੇ, ਵੀਰਵਾਰ ਤੇ ਪੁੱਛਿਓ ਕੁਝ ਨਾ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਹਰ ਸੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ। ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਾਈ ਨਾਲ ਵਿਹਾਵੈ, ਮਾਂ ਦਿਵਸ ਮੂਰਤ ਭਲੇ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੂਜੀ ਕਵਾਟੜੀ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣੀ ਕੋਈ ਦਾਤ ਜਾਣ ਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੈ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੈ ਵਿਗਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ, ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਭੈ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਿੱਖ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਕਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਚਿਤਰੰਗ ਬਖੀਨਾ ਕਿ ਏਕ ਹੈ ਅਧੀਨੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਮੂਰਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ? ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ। ਸੁਣਿਓ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪੱਥਰਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਣੇ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜੰਮਿਆ ਕੋਈ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਮੂਰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਮੈਟਲ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਉੱਥੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਟਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਪਾਠ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ, ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਮਾਨ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਨੀ ਨਿਸ ਦਿਨ ਭਜੈ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰੂਪ ਰਾਮ ਤੇ ਜਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਪਦਾ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਬਣਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਕ ਸਵਾਮੀ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੇਵਕ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਮੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਖੁਸ਼ਕਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵਰਤਾਂਗਾ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ 1708 ਨੂੰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ, ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਅੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੁਰਤ ਤੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪੱਕਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਸਵਾਮੀ ਸੇਵਕ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ।
ਆ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਉਹ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਪੂਜਿਆ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜਿਹਾ, ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਖਾ, ਜੋ ਜਲ ਤਰੰਗ ਉਠੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ, ਫਿਰ ਸੱਲੈ ਸਲ ਸਮਾਏ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਭਗਤ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਦਾਸ ਅਨਨ ਮੇਰਾ ਨਿਜ ਰੂਪ, ਮੇਰੋ ਨਿਜ ਰੂਪ। ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਮਖ ਤਾਪ ਤ੍ਰੈ ਮੋਚਨ, ਪਰਸਤ ਮੁਕਤ ਕਰਤ ਗ੍ਰਹਿ ਕੂਪ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਝਲਕ ਪਾ ਲਈ, ਤੇਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਆਮੀ ਤੇ ਸੇਵਕ ਇੱਕ, ਭਗਤ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਇੱਕ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸੰਤ ਤੇ ਅਨੰਤ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਤੁਜੀ ਤਨ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੈ ਸੰਤ ਦੇਵਾ ਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ, ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਆਪੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਤਮ ਰਸ ਜੇ ਜਾਨਗੀ, ਸੋ ਹੈ ਖਾਲਸ ਦੇਵ, ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਮੋਹ ਮੈਂ ਤਾਸ ਮੈਂ ਰੰਚਕ ਨਾਹੀ ਭੇਦ। ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ, ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਸਭੈ ਕਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਅਨੇਕਤਾ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਮੀਨ ਪੰਖੇਰੂ, ਸੋ ਬਿਨ ਹਰ ਜਾਪਤ ਖੈ ਨਹੀਂ ਖੋਰ। ਇਹ ਮੱਛੀਆਂ, ਇਹ ਹਰਨ, ਇਹ ਪੰਛੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਾਂਗੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਏਕਸ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਇਕਸ ਬਿਨ ਸਭ ਧੰਦ ਕੈ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਮੋਹ ਮਾਹੇ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਦੋ ਦਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਤੂੰ ਕਰਤਾਰ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਏ। ਤੇਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤੇਰੀ ਮਨ ਟੇਕ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਪ ਨਾਨਕ ਏਕ। ਨਾ ਦੇਵ ਦਾਨ ਵਾ ਨਰਾ, ਨਾ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਕਾ ਧਰਾ, ਅਸਤ ਏਕ ਦਿਗਰ ਕੋਈ, ਏਕ ਤੁਈ ਏਕ ਤੁਈ। ਆਦ ਅੰਤ ਏਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਇੱਕ ਸੋਚਿਤ ਲਾਏ ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕੁਆਟੜੀ। ਆਦ ਅੰਤ ਏਕ ਹੈ ਅਵਤਾਰਾ, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसी को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। एक अंकारा बाबा जी दे शब्द के सिर्फ एक स्यों चित लाए, दूजी छोड़ कवाटड़ी। हाँ एक नाल चित ला लगे कई बारी मुल तारना पैंदा है, सच वे। कई बारी असी कहने फलाना तो गुरद्वारे नहीं गए, ना भाग लगा, फलाने तो आ कुछ मिल गया, वो फलानी थां तो चीज़ रखा लैके आए। मैं कई बारी कहना हुन्ना सच्ची मुच्ची एक बारी मुहब्बत नूं एक नूं कर लग्या कई बारी बड़ा मुल तारना पैंदा है। गुरु गोबिंद सिंह ने लाल चारे वारे, पर जदों एक नाल मुहब्बत पै जाए उदों देखे उहदा प्यार किन्ना कु है। भाई साहब भाई नंद लाल जी उन्हां दा गज़ल नहीं, वैसे एक शेर है, कुछ फुटकल शेर ने उन्हां दी रचना विच। एक नूं मुहब्बत एक सुचित लाए। अब सुखमनी साहब भी रो पढ़ दो, एको जप एको सालाहे, एक सिमर एको मन आहे, एक इसके गुण गाओ अनंत, मंत्र जाप एक भगवंत। पर एदा एक दा अर्थ ये नहीं कि कला गुरुद्वारे च एक है, सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत। धरन माए आकाश पयाल, सर्व लोक पूर्ण प्रतिपाल, बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म, जैसी आज्ञा तैसा कर्म। भाई साहब ये भी पता है भाई नंद लाल जी का कि वो गुरु गोबिंद सिंह जी, उस दिन मैं क्या इत्थों तक कि गुरु गोबिंद सिंह जी दी उम्र दे बराबर उन्हां दे बेटे ने, भाई नंद लाल वड्डे ने ना,
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਟਕ ਆਪਣੀ ਸੁਪਤਨੀ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਭਗਤ ਸਨ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਛੱਦੂ ਰਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠੀ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪੂਰਬਲਾ ਸੀ ਕਰਮ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਠੀ ਪਾਇਓ ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ। ਉਸ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਏਡਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਠੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਪ ਦਾ ਪਾਠ ਜੋ ਨੇਮ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਆਈ ਜਦੋਂ, ਸੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਬਣਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਇੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਕੋਮਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਵਖਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਜ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੇਟਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਟਿਕ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਝਲਕ ਹਰ 'ਚ ਦੇਖੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੁਣਿਓ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਗਾਹੇ ਸੂਫੀ ਗਾਹੇ ਜ਼ਾਹਿਦ ਗਾਹੇ ਕਲੰਦਰ ਮੇਸ਼ਵਦ ਰੰਗ ਹਾਏ ਮੁਖਤਲਿਬ ਦਾਰਦ ਬੁੱਤੇ ਅਯਾਰਮਾ। ਗਾਹੇ ਸੂਫੀ, ਕਿਤੇ ਸੂਫੀ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਈ ਬਣ ਕੇ ਫਤਵੇ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਬਣ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਰਹੇ। ਸੁਣਿਓ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕ ਦੇਖੀ। ਗਾਏ ਸੂਫੀ ਗਾਏ ਜ਼ਾਹਿਦ ਗਾਏ ਕਲੰਦਰ ਮੇਸ਼ਵਦ ਰੰਗ ਹਾਏ ਮੁਖਤਲਿਬ ਦਾਰਦ ਬੁੱਤੇ ਅਯਾਰਮਾ। ਮੇਰੇ ਛਲੀਏ ਸੱਜਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਰੂਪਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਝਲਕਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਸਹਿਸ ਤਬ ਨੈਣ ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋਹੇ ਕੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਇਹ ਫੁਟਕਲ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਇਹ ਗਜ਼ਲ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਰੁਬਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਹਵਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਉੱਡੇ ਪਈ, ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਵਾ, ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਈ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਪੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਾਖ ਬਣੇ, ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਕੋਲੋਂ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਰਾਖ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਸੱਟੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੀ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੂਹਿਆਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਮਬਰ ਐ ਬਾਦ ਖਾਕਮ, ਮਬਰ ਐ ਬਾਦ ਖਾਕਮ, ਬਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹਵਾ, ਖਾਕਮ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰੀ ਖਾਕ, ਮੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਬੋਡੀ ਦੀ। ਮਬਰ ਐ ਬਾਦ ਖਾਕਮ ਅਜ਼ ਦਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਨਾ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਮਬਰ ਐ ਬਾਦ ਖਾਕਮ ਅਜ਼ ਦਰ ਦੋਸਤ ਦੁਸ਼ਮਨਮ, ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਮਨਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਨ। ਸਰਜਨਦ, ਸਰਜਨਦ ਸਰ, ਜਨਦ ਸਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸਿਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਫੇਰਨਗੇ। ਦੁਸ਼ਮਨਮ ਸਰਜਨਦ ਕੇ ਖਰਜਾਈ ਈਸਤ, ਸਿਰ ਫੇਰ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਝੁਕਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਰੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਵੀਂ ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਹਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਿਹੋ ਲਗਾਏ। ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕੁਆਟੜੀ, ਇੱਕ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਲੈਕਚਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਪਾਠ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲੀ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਬਸ ਉਹ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਜੀ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਚੋਖੀਆਂ ਕਥਾ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰਾਹ ਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੀ ਸੁਝੈ। ਸਭ ਕੀ ਸੁਝੈ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜਿਉਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕੁਵਾਟੜੀ, ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਐਵੇਂ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਨਹਾਈ ਫਿਰਨਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲ ਮਾਛਰੀ ਝੀਵਰ ਮੇਲਿਓ ਜਾਲ। ਇਹ ਟੋਗ ਨੇ ਨਾ ਛੂਟ ਸੈਂ ਫਿਰ ਕਰ ਸਮੁੰਦ ਸੰਭਾਲ। ਇਹ ਝੀਵਰ ਸਮਝਦੇ ਆਪਾਂ ਝੋਰ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜਨ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੋਗ ਨੇ ਦਰ ਤੇ ਛੱਪੜ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਛੱਪੜ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਪਕੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਲ ਲਾ ਕੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਛੱਪੜ 'ਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਾਂ, ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਹੋਣੀ ਹੀਟ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੂਲਰ ਵੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੋਖੇ ਫੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੋਕ ਲਾਇਓ ਇਹਦੇ ਲਾਓ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸ ਲੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਟੋਗ ਨੇ ਛੱਪੜ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪੋਖਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਪੋਖਰ ਪੋਖਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਪੋਖਰ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਗਾਲੀ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਪੋਖਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਝੀਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਈ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਪੋਖਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੱਛੀਏ, ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿੱਠਾ ਬੜਾ ਹੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਬਚਾਉਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁੰਡੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਤੇ ਥਾਂ ਹੈ। ਸਰੋਵਰ ਸੁੱਕ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਲੈਣਾ ਕਿ ਛੱਪੜ ਸੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਤੜਫ ਕੇ ਮਰੇਗੀ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਵੀ ਪਕੜ ਲਊਗਾ, ਪਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੜੇਗਾ, ਪਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਡੂੰਘੀ ਡੁੱਬ ਜਾਈ, ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਕੁਵਾਟੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ, ਇਹ ਛੱਪੜ ਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਅਰਥ ਕਿਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਰੋਵਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਕਹਿ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਛੱਪੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਸੀਮ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਕੁਵਾਟੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਲ ਮਾਛਲੀ ਝੀਵਰ ਮੇਲਿਓ ਜਾਲ। ਇਹ ਟੋਗ ਨੇ ਨਾ ਛੂਟ ਸੈਂ ਫਿਰ ਕਰ ਸਮੁੰਦ ਸੰਭਾਲ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਛੋਡੀਏ। ਇੱਕ ਸੁਚਿਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਖਾਰਾ ਨਾ, ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵਾੜਾ ਜੀ, ਅਲੂਣੀ ਸਿੱਲ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਮਰਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਘਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ, ਮਰਦ ਘਾਲ ਘਾਲਦੇ ਆ। ਸਿਲ ਜੋਗ ਅਲੂਣੀ ਚੱਟੀਐ, ਭਗਤ ਕਰੈ ਮਰਜੀਵੜੇ। ਸੂਰਮੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੂਰਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਯੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਤ ਹੈ। ਸੂਰਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੋਰ ਤਿੱਥੈ, ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲਸੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਟੋਗ ਨਾ ਛੂਟ ਸੈਂ ਫਿਰ ਕਰ ਸਮੁੰਦ ਸੰਭਾਲ। ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਛੋਡੀਐ ਜੋ ਅਤ ਖਾਰੋ ਹੋਏ। ਮਿੱਠਾ ਕੋਈ ਨੂੰ ਖਾਏ ਬੜਾ ਲੂਣਾ, ਪਰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੀ। ਕਬੀਰ ਸਮੁੰਦ ਨਾ ਛੋਡੀਐ ਜੋ ਅਤ ਖਾਰੋ ਹੋਏ। ਪੋਖਰ ਪੋਖਰ ਢੂੰਡਤੇ ਭਲੋ ਨਾ ਕਹੇ ਕੋਏ। ਛੱਪੜਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ ਦੂਜੀ ਕੁਵਾਟੜੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕੁਵਾਟੜੀ, ਇੱਕ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲੈ। ਦੂਜੇ ਭਾਵੀ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਏਗਾ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਭਾਵੀ, ਭਾਵੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤੇ ਪਿਆਰ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ। ਦੂਜੇ ਭਾਵੀ ਨਾਨਕਾ ਵਾਹਣ ਵਾਹਣ ਲੁੜੰਦੜੀ ਜਾਏ। ਇਹ ਦੂਜਾ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਭਾਵੀ ਨਾਨਕਾ ਵਹਿਣ ਲੁੜੰਦੜੀ ਜਾਏ।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਦਵੇਂ ਭਰਨ ਭੁਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕੈਸਨ ਪ੍ਰੇਤ, ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਨੀ ਭੇਤ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਣੈ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸਿਉ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਹੱਥ ਮਰੋੜੈ ਤਨ ਕਪੈ ਸਿਆਉ ਹੋਵਾ ਛੇਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਸੇ ਭਾਦਵੇਂ ਨਰਕ ਨਾ ਪਾਈਐ ਗੁਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੇਤ। ਜੇ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਛੋਟ ਕੁਆਟੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਈਏ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਕਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਆਟੜੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਜਪੈ ਨਿਸਬਾਸੁਰ, ਏਕ ਬਿਨਾ ਮਨ ਨੈਕ ਨਾ ਆਨੈ, ਪੂਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਤੀਤ ਸਜੈ ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਠ। ਦੂਜੀ ਛੋੜ ਕੁਆਟੜੀ, ਬ੍ਰਤ ਗੋਰ ਮੜੀ ਮਠ ਭੂਲ ਨਾ ਮਾਨੈ, ਤੀਰਥ ਦਾਨ ਦਇਆ ਤਬ ਸੰਜਮ ਏਕ ਬਿਨਾ ਨੈ ਏਕ ਪਛਾਨੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ। ਦੋ ਤੁਕਾਂ 'ਚ ਕੁਆਟੜੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਜੋਤ ਜਗੈ ਘਟ ਮੈਂ ਤਬ ਖਾਲਸ ਤਾਹੇ ਨਿਖਾਲਸ ਜਾਣੈ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਹਟੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ। ਅਰਜ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਹਟੜੇ ਤਿੰਨ ਖੱਟੀਆਂ ਸੁਰਗ ਮੱਚ ਪਿਆਲੇ। ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਸਮਝੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੀ ਇੱਕ ਧੜਾ ਕਹਿੰਦਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਧ ਕਰ ਹੈ ਵੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 184 ਜੂਨ ਸਬਾਈ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਪਰ ਉਂਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜੂਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ, ਬੈ ਸੰਤਰ ਕੀਤੇ ਕਾਨ ਮਖੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤਿੰਨ ਦੇਵਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ, ਤਿੰਨ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਸਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਨੇ ਜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਲੜਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸਿੰਘ ਪਛਾਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਏਕ शिव ਭੈ ਏਕ ਗਏ ਏਕ ਫਿਰ ਪੈ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਮਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ, ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ। 84 ਨਾਥ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਧ ਨੇ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੂ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕੇਤੀਆਂ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆਂ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਕੇਤੀਆਂ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਉਸ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਜੇ ਕਹੀਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਥਾ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਵਾਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾ ਤੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਵੇ? ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬ ਬਾਬਾ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੈ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਢੀਠਾ ਹੋਏ, ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਏ, ਕਹਿਣਾ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੇਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ। ਤੇਰੇ ਪਸਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਸੋਹਿਲਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇਰਾ ਦਾਨੇ ਕੀਮਤ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਦਾਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਤਿਸ ਦਾਤੇ ਕਵਨ ਸ਼ੁਮਾਰ। ਸ਼ੁਮਾਰਦਾਰ ਤੇ ਗਿਣਤੀ, ਤੇਰੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਉਸ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਜੀ, ਓੜਖ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਹਟੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, 14 ਭਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਦੋ ਦੀਵੇ 14 ਹਟ ਨਾਲੇ। ਅੱਜ ਆਇਆ ਤੇਹਟੜੇ ਤੇ ਹਟੜੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਉਦਣ ਤੁਸੀਂ 14 ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੇਹਟੜੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। 3 ਹਿੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਰਗ ਮੱਚ ਪਿਆਲੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ 14 ਤਬਕ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਹਾਟੜੇ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ 14 ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ 14, ਪਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਗਦਾਦ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਦਸਤਗੀਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਾਲਾਂ ਆਕਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਲਖ ਓੜਕ ਭਾਲੀ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ। ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਓੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ, ਲੱਖ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, 7 ਨੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ 7 ਕਦਮ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਕਦਮ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਕਿਹਾ ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਥਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਹਾਟੜੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ 3, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਹਾਂ। ਤਿਹਾਟੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਣਜਾਰਿਆ, ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੂੰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਇਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਸਾਂ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਰਗਾ ਤੇ ਸੰਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਨੋਟ ਕਾਗਜ਼ ਜੇ ਕਾਗਜ਼ ਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਆ ਲਾਲ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਰੱਬ ਦੀ ਘਰ 'ਚ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਕੰਚਨ ਸਿਓ ਪਾਈਐ ਨਹੀਂ ਤੋਲ, ਮਨ ਦੇ ਰਾਮ ਲਿਆ ਹੈ ਮੋਲ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿਓ ਜਿਨ ਘਟੈ, ਮੈਂ ਤੋਂ ਮੋਲ ਮਹਿੰਗੀ ਲਈ ਜੀ ਸਟੈ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਸਮਣ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਦਮ ਕੋ ਹੋਤੀ ਸਾਠ, ਰਾਵਣ ਹੋਤੇ ਸੋ ਰੰਕ ਨੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦੇਨੇ ਕਾਠ। ਇਹ ਕਦੀ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ। ਮੈਂ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇਰਾ ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੈਨੀ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅਰਥ ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਭਾਵਨੀ ਭਗਤ ਭਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰੱਖੈ। ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੌਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਵੱਥ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੂੰਜੀ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਸੇ ਲਿਆਵਾਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਲਿਆ। ਕੀ ਜੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਵਾਸ ਖਰਚ, ਜਿੰਨੇ ਖਰਚੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੀ ਵੱਥ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਵਾਸ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨੇ। ਉਂਝ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ। ਤਿਹਾਟੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਵਣਜਾਰਿਆ। ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੌੜੀ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ, ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਵਣਜਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਰਾਸ ਜਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪੋ ਜੀਓ। ਜਪਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਨਿਤ ਜਪਿਓ ਜੀਓ, ਲਾਹ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਬਾਹਰ ਲਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ ਨਾਲ। ਲਾਹ ਖਟਿਓ ਦਿਹਾੜੀ, ਇਹ ਧਨ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਨ ਹਰ ਆਪੇ ਭਾਣਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰਾਸ ਮੇਰੀ ਮਨ ਹੋਵਾ ਵਣਜਾਰਾ। ਕਿਨੀ ਬਣਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, किन्हीं की लौंग सुपारी। संतो बन जा नाम गोबिंद का, ऐसी खेप हमारी। हर के नाम के व्यापारी, हीरा हाथ चढ़िया निर्मोलक छूट गई संसारी। कित्थों चढ़िया जी? हट मजाऊं मैं मानक लद्दा, तिहाटड़े बाजार मेरी बॉडी च हीरा आ गया। हट मजाऊं मैं मानक लद्दा, मुल ना किदा मैं को सतगुर दिता। ढूंढ मजाई थीया तिता, जन्म पदार्थ नानक जिता। तिहाटड़े बाजार सौदा करन वणजारिया ਵਪਾਰੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦੇ ਸਨ। ਪਾਣਾ ਗੰਢੈ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਟੋਏ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਰਾਹ 'ਚ ਬੂਠਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ। ਪਰ ਰਵਿਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਡੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਡੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਟਾਂਡੇ, ਫਿਰ ਟਰੱਕ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਘੱਟ ਅਵਕਟ ਡੂਗਰ ਘਣਾ, ਬੜਾ ਉਬੜ ਖੁਬੜ ਰਸਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੱਡਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਤੇ ਰੱਬਾ ਹੁਣ ਮੇਰ ਕਰੀ, ਬੈਲ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ
इस बैल नूं तूं सिरे ला दे। बड़ी निमरता वाला बोल है जी। गड्ढा तेरे नाम नाल भरिया गया है, पर मन का कोई पता नहीं। किरपा करी जपद्या भी किते हौमे च तिलक ना जाए। इस कमजोर बल्द की राखी तू करनी है। घट अवकट डूगर घना, एक निरगुल बैल हमार, रमैये सो एक बेनती मेरी पूंजी राख रख ली। हूँ कमजोर हाँ मैं, बल्द कमजोर है, बह जाए तो उठता कोई नहीं, जे जिद कर लग पे खलो जे तो चलता कोई नहीं। पता जो जिद करता सी बैल बंदे की बस करा दे, पुरानियां मारी जो उठता ही नहीं सी। कहते बड़ा निर्गुण बैल हमार, रमैये सो एक बेनती मेरी पूंजी राख मुरार, को बनजारो राम को। महाराज कहते फिर कला ना तुर, कला गड्ढा ले जाएगा, इकला खो लैणगे राह च डाकू। तू किसी गुरमुख जपण वाले की संगत करया कर, दोनों के गड्ढे बज जाएंगे। को बनजारो राम को, मेरा टांडा, टांडा का अर्थ गड्ढा है जी, मेरा टांडा लाद्या जाए रे, हाँ बनजारो राम को। महाराज कहते मैं व्यापारी हाँ, मेरा टांडा लद्या होया है, सहज करूं व्यापार, मैं राम नाम धन लाद्या बिख लादी सार। बिख लादी संसार उर्वार पार के दानिया, लिख ले वो आल पताल, मोहे जम डंड न लगी तजी ले सर्ब जंजाल। कमाल, जिन्ने संसार दे काम करना, जमदूत कहता तेनू टैक्स लगेगा। कर्म धर्म जो कर्म धर्म पाखंड जो दिसै तेन जम जागाती लूटै। जिन्ना मैं बाहर दे कर्म करना ਉਹਦੇ ਤੇ टैक्स लगता है। कहन लगे सिमरन वाली पूंजी है, तू जिथों लंघना उत्थे टैक्सां वालियां दे भी अड्डे चुके जाते हैं। मैं राम नाम तम लाद्या बिख लादी संसार, उर्वार पार के दानिया, लिख लियो आल पताल, मोहे जम डंड न लगी तजी ले सर्व जंजाल। सच एवे सौदा कर दिया नाम दा बंदगी दा, ते हटड़े बाजार सौदा करन वणजारिया। महाराज कहते सच वखर जिनी लद्या, जिन्हों ने अपने शरीर गड्ढे ते समय ते सवासां ते सच नाम की पूंजी लद ली, वाहिगुरू नाम लद लिया। सच वखर जिन लद्या से सचड़े पासार, उन्हों के पसारे भी सच्चे हो गए। मतलब जो करते रहे, सेवा की, सिमरन किया, इनू सुनियो। व्यापारी व्यापार करता जी, वो इस इत्थे इत्थे भी मेरी एक दुकान खुल गई, उत्थे भी असी खोलिया, उत्थे भी खोलिया, पसारा है ना। जिदन मरदा है सब कुछ खत्म। गुरु साहब कहते बंदगी करन वालिया, तू जिन्ना जिन्ना थावां ते बह के गुरु गुरु जपेगा, तेरा पसारा भी सच हो ही जाएगा। जिथे बैसन साध जन सो थान सुहंदा, जिन्हों ने सच की पूंजी लद्दी। इसे विचार नूं कल अगे आपां यतन करांगे अगले श्लोक नाल जोड़ के। शब्द का बहुत बहुत धन्यवाद जी। गुरमुखो आओ अरदास करिए। दाता दुख दई सुख दई, पर एक काम करी चित्त चों ना निकली, दूजी कवाटड़ी च ना पैण दई। असी एक नूं अनेकता विचों देख सकीए, ये भी दात बख्शी। सब का धन्यवाद जी। आओ 5 मिनट आपां सारे रल के ये नाम जप ली, जिवें आप रोज़ किरपा कर देखो। सारे बख्शिश करियो, कोई रसना विरवी वांझी ना रहे। प्यार अदब सहित उच्चारण करो जी। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠਦਿਆਂ ਉੱਠਦਿਆਂ ਤਨ ਮਨ ਫੁਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ।